सभी को नमस्कार, वेरी गुड आफ्टरनून। रोटरी क्लब ऑफ निजामाबाद आज हमारे साथ और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डॉक्टर एस.वी. राम प्रसाद जी, असिस्टेंट गवर्नर जयपाल रेड्डी जी, माय क्लब सेक्रेटरी गोविंद झंवर और पब्लिक इमेज डायरेक्टर श्रीनिवास जी, इस प्रेस मीट में मैं सभी प्रेस वालों को और मेरे रोटरी भाई, मेरे रोटरी सदस्य, प्रिंट एंड मीडिया प्रेस वालों का सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज सुबह से हमने हमारे गवर्नर जी के साथ में शंभू गुड़ी लिंगेश्वर स्वामी के दर्शन कर वहाँ से हम खानापुर विलेज में गवर्नमेंट स्कूल में एक आरओ प्लांट की ओपनिंग की है। रोटरी क्लब ऑफ निजामाबाद एनआरएसटी के सहयोग से एक आरओ प्लांट लगाया गया है खानापुर जेडपीएस स्कूल में, और शंभू गुड़ी में एक वाटर चिलर की भी व्यवस्था की गई है रोटरी क्लब ऑफ निजामाबाद की ओर से। उसके पश्चात हम चिनापुर गए। चिनापुर में हमने स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत वहाँ पर वुमेन्स एम्पावरमेंट के तहत अभी तक 3 महीने से वहाँ पे टेलरिंग की बैचेस चल रही है। विलेज के लेडीज एवं गर्ल्स को सिलाई के तकनीक सिखाए जा रहे हैं एक टीचर द्वारा रोटरी क्लब के आधारों में। तो जिसकी भी हमने गवर्नर साहब के साथ जाकर वहाँ पर एक ज़रूरतमंद को एक मशीन, सिलाई मशीन दी गई है, और अभी तक जितने वहाँ पर लाभार्थी, जितने लेडीज अभी तक वहाँ सीखे हैं, उनको सबको सर्टिफिकेट वितरित किया गया है। वहाँ उनकी कार्य क्षमता को सबने निहारा है, देखा है कि कैसे वो लोग कटिंग कर कपड़े सीकर बना रहे हैं, तो आगे भविष्य में वे अपनी जीविका चला सकते हैं। इसके आगे हम यहाँ पर 9 इंटरेक्ट क्लब का आज इंस्टॉलेशन करेंगे, जो स्कूल लेवल पे बनाया जाता है। और इसकी उद्देश्य ये रहता है कि बच्चों को उसी समय से सेवा कार्य में दिलचस्पी आए। तो 9 इंटरेक्ट क्लब की यहाँ हम इंस्टॉलेशन करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम हमारा परमानेंट प्रोजेक्ट है बरकतपुरा रोटरी भवन में, जहाँ लिम सेंटर है, वहाँ पर कुछ लिम्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। उसके पश्चात हमारे गवर्नर साहब रेडियो स्टेशन जाकर निजामाबाद वासियों को कुछ संदेश देंगे। रोटरी का उद्देश्य ही ये है कि सर्विस टू सोसाइटी, सर्विस टू नीडी पर्सन, जिसके तहत पिछले दिनों में हम परमानेंट लिम सेंटर और मेगा मेडिकल हेल्थ कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, प्री प्लांटेशन, ऐसे
समय समय पर ऐसे सेवा कार्य करते हैं। आगे भी निजामाबाद रोटरी की ये योजना रहेगी कि अगर सबका साथ रहेगा तो सर निजामाबाद में एक डायलिसिस सेंटर की हम स्थापना करेंगे, ऐसी मैं आशा भी करूंगा। विश्वास भी आपको दिलाना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में एक डायलिसिस सेंटर हम निजामाबाद में डालेंगे। आज एक बात और बता दूं, आज हम लगभग 20 व्यक्तियों को हियरिंग एड्स भी दे रहे हैं, जिसका कुछ फंड हमारे एमएलए साहब द्वारा दिया गया है और कुछ फंड हमारे एनआरसी द्वारा दिया गया है। तो जिसमें 2 साल के बच्चे से लेके 72 साल के बुजुर्ग तक है, जिनको सुनाई की दिक्कत है, सुनने की दिक्कत है, वो लोगों को शाम में हमारी ग्रुपिंग मीटिंग में हम उनको हियरिंग एड्स भी देंगे। तो आने वाले भविष्य की यही योजना है कि रोटरी, निजामाबाद रोटरी ज़्यादा से ज़्यादा हम सर्विस दें, ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ नीडी पर्सन्स को, सोसाइटी को और गवर्नमेंट स्कूल से। पिछले दिनों गवर्नमेंट हाई स्कूल हॉस्पिटल में एनेस्थीसिया मशीन और एक डिजिटल एक्सरे मशीन जो CSR फंड के मार्फत दी गई है, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। लगभग 4 साल हो गए लगभग डिजिटल एक्सरे, 2 साल में लगभग कुछ 13 या 14 करोड़ का उसमें लाभार्थी, वो तो पब्लिक को उसका लाभ मिला है, आगे भी उसका लाभ मिलता रहेगा और आगे भविष्य में भी CSR फंड द्वारा कुछ बड़ी योजनाएं हम निजामाबाद नगर में करने की योजना बना रहे हैं। तो रोटरी का ये उद्देश्य, रोटरी के द्वारा पोलियो ड्रॉप भी दिया जाता है और आज हम फक्र से कह सकते हैं कि विश्व कुछ एक जगह छोड़कर पोलियो मुक्त हो चुका है। तो सभी को मैं फिर से एक बार स्वागत करते हुए धन्यवाद देता हूं कि आप सब यहाँ आए हैं। और अब मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब से ये विनती करूंगा कि आप मीडिया को रोटरी के बारे में कुछ बात I would like to like Jaypal Reddy garu to address the gathering. రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ నిజామాబాద్ గవర్నర్ అఫీషియల్ విజిట్లో భాగంగా ఈరోజు ఏర్పాటు చేసిన ప్రెస్ మీట్లో భాగంగా ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా మిత్రులందరికీ స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహించిన రోటరీ క్లబ్ నిజామాబాద్ ప్రెసిడెంట్ శ్యామ్ అగర్వాల్ సార్, సెక్రటరీ గోవింద్ గారు, పబ్లిక్ ఇమేజ్ డైరెక్టర్ శ్రీనివాస్ సార్, ఈ కార్యక్రమానికి చీఫ్ గెస్ట్గా వచ్చిన డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ 3150 డాక్టర్ రామ్ ప్రసాద్ సార్కి, రోటరీ మెంబర్స్ అందరికీ స్వాగతం తెలియజేస్తూ, రోటరీ క్లబ్ అనేక సర్వీస్ యాక్టివిటీస్ చేస్తూ రూరల్ అండ్ నీడీ పీపుల్కి సపోర్ట్ని అందిస్తూ ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేస్తూ ముందుకు వస్తున్నటువంటి ఈ టైంలో నిజామాబాద్ రోటరీ క్లబ్ మార్నింగ్ నుండి ఇప్పటి వరకు గవర్నర్ చేతుల మీదుగా అనేక సర్వీస్ యాక్టివిటీస్ చేపట్టి నీడీ పీపుల్కి సపోర్ట్ని అందించాలనే మంచి ఆలోచనతో ముందుకెళ్తుంది. మరిన్ని సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తూ నిజామాబాద్ ఏరియాలో ఉన్న ప్రజానికానికి తోడ్పాటును అందించాలని ఈ సందర్భాన్ని గుర్తు చేస్తూ, సార్ వాళ్ళు ఇంకా డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి రోటరీ చేస్తున్న సర్వీస్ యాక్టివిటీస్ అన్నింటినీ కూడా మేము ముందుంచుతారు. అసిస్టెంట్ గవర్నర్గా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 4 క్లబ్ల్లో రోటరీ క్లబ్ నిజామాబాద్ చాలా యాక్టివిటీ చేస్తూ సర్వీస్ యాక్టివిటీ చేస్తూ ముందుకు వెళ్తున్నందుకు మనస్ఫూర్తిగా రోటరీ క్లబ్ ప్రెసిడెంట్ నిజామాబాద్
శ్యామ్ సార్ అండ్ గోవింద్ సార్ టీం అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. Now, request Rotarian DG Ram Prasad Garu to please address the gathering, sir. నిజామాబాద్ పట్టణ ప్రజలకు ఈరోజు రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ నిజామాబాద్ వారు చేస్తున్న సేవలకు గాను రోటరీ క్లబ్ నిజామాబాద్ అధ్యక్షులు శ్యామ్ అగర్వాల్ గారు, అలాగే వారితో కూడా క్లబ్స్ కార్యదర్శి గోవింద్ గారు, నిజామాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి 4 క్లబ్బులకు గాను అసిస్టెంట్ గవర్నర్గా ఉన్నటువంటి జైపాల్ రెడ్డి గారు కానీ, అలాగే డిస్ట్రిక్ట్ 3150 గవర్నర్కి స్పెషల్ ఎయిడ్గా ఉన్నటువంటి శ్రీనివాసరావు గారికి, నాతోటి రోటరీ మిత్రులకు, రొటేరియన్స్కి, ఆఫ్ రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ నిజామాబాద్ వారికి, ప్రెస్ అండ్ ప్రింటింగ్ మీడియా వారికి నమస్కారం తెలియజేస్తూ, దాదాపుగా 74 సంవత్సరాల ముందర హబీబుద్దీన్ అనే ఒక రొటేరియన్ స్టార్ట్ చేసినటువంటి క్లబ్ రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ నిజామాబాద్. ఈ క్లబ్లో 11 మంది చార్టర్ మెంబర్స్తో స్టార్ట్ అయినటువంటి క్లబ్ అంచెలంచెలుగా ఎదిగి ఈరోజు దాదాపు 107 మందితో దిగ్విజయంగా సేవా కార్యక్రమాలు ప్రతి సంవత్సరం కన్నా వచ్చే సంవత్సరం ఇంకా బాగా చేయాలని చేస్తూ సర్వీస్ అబౌవ్ సెల్ఫ్ అనే ఒక నినాదంతో వాళ్ళ సాయి శక్తులకి ప్రయత్నిస్తూ వాళ్ళ శక్తికి మించి వాళ్ళు మన సంఘంలో చేస్తున్న సేవలకు గాను మా రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ నిజామాబాద్ రొటేరియన్స్కి అందరికీ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్గా నేను వాళ్ళందరికీ మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇటువంటి కార్యక్రమం చేస్తున్నటువంటి రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ నిజామాబాద్ రోటరీ క్లబ్లో నిజామాబాద్లో ఉన్నటువంటి డాక్టర్లు కానివ్వండి, చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ కానివ్వండి, సంఘంలో 10 మందికి సేవ చేసే శక్తి ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆడ మగ అనే తేడా లేకుండా ప్రతి ఒక్కరూ సమాజంలో సంఘంలో రొటేరియన్ చేస్తున్నటువంటి సేవకు మద్దతుగా వారందరూ తోడై వారందరూ కూడా ఈ రోటరీ మూమెంట్లో జాయిన్ అవుతారని నేను ఆశిస్తున్నాను. ఎందుకంటే ప్రపంచంలో ఎన్నో అగ్రరాజ్యాలు ఉన్నాయి, కానీ అవన్నీ ఒకరికి మించి ఒకరు పోటీ పడే తత్వంలో ఉండి ప్రజలకు ఏమి కావాలి, ప్రజలకు ఏమి వాటితో ఇబ్బంది పడుతున్నారని ఒక లేకుండా ఉన్న తరుణంలో పోలియో అనే ఒక మహమ్మారిని ప్రపంచం నుంచి తరిమి కొట్టిన ఏకైక సంస్థ ఏదంటే రోటరీ ఇంటర్నేషనల్ అని మాత్రం మీకు ఘంటాపదంగా మీ ముందు ఎంతో గర్వంగా చెప్పుకోగలుగుతాను. దీనికి ఈ పోలియో నిర్మూలనకు రోటరీ క్లబ్ వారు రోటరీ మెంబర్స్ అందరూ దాదాపుగా 25,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టారు. అలాగే ప్రస్తుత కాలంలో ప్రతి ఇంటిలో ఒక మహమ్మారి వచ్చింది. అది ఏదంటే మనం చేసే దినచర్యలతో కానివ్వండి, మనం తినే ఆహారపు అలవాట్లు కానివ్వండి, కల్తీలు ఉన్నటువంటి పదార్థాలు కానివ్వండి, కల్తీ లేనటువంటి వస్తువు ఏదైనా ఉందా అని మనకు మనమే ఆశ్చర్యపోయేటటువంటి స్థితిలో ప్రతి ఇంట్లో మాత్రం ఒక క్యాన్సర్ పేషెంట్ ఉన్నారని మీకు నేను సవినయంగా వివరిస్తున్నాను. ఇటువంటి క్యాన్సర్ మహమ్మారిని తరిమి కొట్టాలనే ఉద్దేశంతో రోటరీ క్లబ్ వారు డిస్ట్రిక్ట్ 3150 నుంచి నీలోఫర్ హాస్పిటల్ అయితేనేమి, ఎంఎన్జే క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ అయితేనేమి,
డాక్టర్ మల్లారెడ్డి ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కానీ సంచారమైన మొబైల్ బస్ లాంటిది ఏర్పాటు చేసి ప్రతి ఒక్కరికి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఉందా, ఉంటే వాళ్ళు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి, వచ్చిన తర్వాత ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేదానికన్నా రాబోయే ముందే దీని ఛాయలు ఏమైనా ఉన్నాయనే ఒక ఉద్దేశంతో ప్రతి గ్రామానికి పంపిస్తున్నటువంటి సంస్థ రోటరీ డిస్ట్రిక్ట్ 3150 ఉన్నటువంటి 105 క్లబ్లని నేను మీకు ఘంటాపదంగా చెప్పగలుగుతాను. ఈరోజు 9 సంవత్సరాల నుంచి 15 సంవత్సరాల లోపు ఉన్నటువంటి పిల్లలకి గర్భాశయ ముఖద్వారా క్యాన్సర్ని నివారించాలనే ఉద్దేశంతో పోయిన సంవత్సరం మేము 1300 అమ్మాయిలకి వ్యాక్సినేషన్ ఇస్తే ఈ సంవత్సరం దాదాపుగా 10,000 నుంచి 11,000 మంది అమ్మాయిలకు ఇటువంటి కార్యక్రమం చేశాం. ఇది మామూలుగా అయితే 9,000 నుంచి 10,000 రూపాయలు ఒక వ్యాక్సిన్ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ దొరుకుతున్నటువంటి సమయంలో తరుణంలో ₹1 కూడా ఏ అమ్మాయి దగ్గర కానీ అమ్మాయి తల్లిదండ్రుల నుంచి తీసుకోకుండా ఆ ఇంటికి ముఖ్యమైన పర్సన్ జీవితంలో ఆ ఫ్యామిలీకి ముఖ్యమైనటువంటి ఆ ఇంటి ఇల్లాలు, ఆ ఇంటి ఇంకొక ఇంటికి కాబోయే ఇల్లాలైనటువంటి ఈ అమ్మాయిలకి రాకూడదనే ఉద్దేశంతో జరిపిన కార్యక్రమం ఇది. దీన్ని శక్తి అనే పేరుతో ఈ సంవత్సరం డిస్ట్రిక్ట్ 3150 స్టార్ట్ చేశాం. ఈ కార్యక్రమాన్ని మా డిస్ట్రిక్ట్ క్యాబినెట్లో పూర్వ గవర్నర్, పాస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ రవి వడ్లమానే అనే ఒక ఎఫిషియెంట్ లీడర్, వరల్డ్ లీడర్ ఆయన సారథ్యంలో నడిపాం. బ్రహ్మాండంగా చేస్తున్నటువంటి ఈ తరుణంలో మనం చేస్తున్నటువంటి పనులకు మెచ్చి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ కాబట్టి, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గవర్నమెంట్ వాళ్ళే మేమే వచ్చి ఇస్తామని వచ్చినారంటే రోటరీ క్లబ్ వారు చేసినటువంటి ప్రయత్నంలో ముఖ్య భాగాన్ని అందిపుచ్చుకున్నారంటే రోటరీ వారు చేస్తున్నటువంటి పనులకి ఎంత మంచిగా హర్షణీయమో మీరే ఆలోచించుకోవాలని ప్రతి పౌరుణ్ణి, ప్రతి సభ్యుడుగా ఉన్న ప్రతి సామాజిక సేవలో ఉన్నటువంటి వారిని అందరినీ కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. అలాగే ఈ సంవత్సరం దాదాపుగా ఒక పర్యావరణ సమతుల్యత కోసం మీ అండ్ మై బడ్డీ అనే ఒక ప్రోగ్రాంతో, అంటే నేను నా స్నేహితుడు అనే ఒక నినాదంతో ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ ఒక చెట్టు నాటాలి. ఆ చెట్టు ఎటువంటి చెట్టు, వాడికి ఇష్టమైనటువంటి చెట్టు, అందుకు వాడికి ఇష్టమైనటువంటి ఫ్రెండ్ పేరుతో మీ అండ్ మై బడ్డీ అన్నాం. అది మామిడి చెట్టు కావచ్చు, సపోటా చెట్టు కావచ్చు, జామ చెట్టు కావచ్చు, నేరేడు చెట్టు కావచ్చు, ఉసిరి చెట్టు కావచ్చు. వాడికి ఇష్టమైనటువంటి చెట్టుని స్కూల్లోనూ ఎక్కడ ఖాళీ జాగా ఉంటే అక్కడో, లేదంటే వాళ్ళ ఇంట్లోనూ నాటుకునేదానికి సౌకర్యం ఉన్నటువంటి ప్లేసుల్లో నాటించాలని, వాళ్ళు చేయాలని దాదాపుగా 10 లక్షల చెట్లు నాటించాము ఈ సంవత్సరం డిస్ట్రిక్ట్ 3150 నుంచి. ఇందులో భాగంగా మన హైదరాబాద్లో సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో మన వాటిని ఉండలు తయారు చేయించి, సీడ్ బాల్స్ తయారు చేయించి వాటిని గాల్లో నుంచి వదిలే విధానంగా అది ఒక చిన్నటువంటి సీడ్ బాల్స్ని డ్రోన్ ద్వారా మన మనుషులు పోలేనటువంటి ప్లేసుల్లో డ్రోన్ ద్వారా దాన్ని విస్తరింపజేశాం. ఇటువంటి మంచి మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నటువంటి రోటరీ సభ్యుల్ని మరీ అభినందించి ఆదరించాలని, వాళ్ళ చేయుతునివ్వాలని నేను ముఖ్యంగా నిజామాబాద్ ప్రజల్ని కోరుకుంటున్నాను. అలాగే ప్రతి ఇస్త్రీ పెట్టెలు వాడుతుంటే ఆ బొగ్గులు వాడకం వల్ల చెట్లు కొట్టేయడం జరుగుతుంది. బొగ్గు కావాలి కాబట్టి ఆ బొగ్గు నుంచి వచ్చే వాయువులు వాళ్ళు పీల్చి వాళ్ళ ఊపిరితిత్తులు ఇదవుతాయనే ఉద్దేశంతో ప్రతి ఇస్త్రీ వ్యాపారికి ఐరన్ కానీ గ్యాస్తో నడిచేటువంటి ఇస్త్రీ పెట్టిస్తున్నాం. అలాగే ట్రైసైకిల్స్ ఇస్తున్నాం. అలాగే సూయింగ్ మిషన్స్ ఇస్తున్నాం. ఈరోజే చిన్నాపూర్ అనే గ్రామంలో రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ నిజామాబాద్ వారు
ఒక మహిళలకు కుట్టు మిషన్ల ద్వారా వాళ్ళ జీవనోపాధిని ఎలా మెరుగుపరుచుకోవచ్చిన విధానంతో వాళ్ళకి దాదాపు 3 ట్రైనింగ్ క్యాంప్స్ పెట్టి నడిపిస్తున్నారు. వాళ్ళు ఈరోజే వాళ్ళకి సర్టిఫికేట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. వారికి ఏమని చెప్పామంటే, వరంగల్లో రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ వరంగల్ వారి ప్రెసిడెంట్, వరంగల్ క్లబ్ ప్రెసిడెంట్ శివప్రసాద్ గారు, కొండూరు శివప్రసాద్ గారు ప్రతి 3 నెలలకు ఒక ట్రైనింగ్ క్యాంప్ పెట్టి వాళ్ళే ఉత్తీర్ణులు అవ్వాలి, వాళ్ళే గుడ్డలు తెచ్చుకొని దాంట్లో ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన ప్రకారం వాళ్ళు చేసే బట్టలు వాళ్ళే కుట్టుకొని అంత ధైర్యం వచ్చేటట్టుగా వాళ్ళు ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు. ఇప్పుడు వాళ్ళకి ట్రైనింగ్లో నేర్చుకొని పట్టా పొందిన వాళ్ళకందరికీ ఉచిత సూయింగ్ మెషిన్ కూడా ఇస్తున్నారు. అది ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ జీవనోపాధి కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు కుట్టే విధానం చూసి ఒక అమెరికన్ కంపెనీ నుంచి వాళ్ళకి ఆర్డర్లు వచ్చి ప్రతి నెల వాళ్ళు దాదాపు 2 నెలల నుంచి దాదాపు 60 మంది అమ్మాయిలు, అంటే కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి లేడీస్ వాళ్ళు కుట్టే వస్తువులకి వాళ్ళు తీసుకొని పోయేటట్టుగా ఏర్పాటు చేశారు. ఇది ఎంతో హర్షించదగ్గ విషయం. మనం ఎప్పుడు ఒకరి మీద ఆధారపడి లేకుండా వేడి నీళ్ళకి చన్నీళ్ళు అనే ఉద్దేశంతో ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నటువంటి రోటరీ క్లబ్ వారిని మరీ మనం అభినందించాలి. ఇవే కాకుండా ఇంకా ఎన్నో కార్యక్రమాలు, మంచి తాగునీరు ఇవ్వడం అనేది, ఎందుకంటే నీటిలోంచే చాలా రోగాలు జబ్బులు వస్తాయి, ఎస్పెషల్లీ చిన్నపిల్లలకి. అటువంటిది ఈరోజు ఒక స్కూల్లో, గవర్నమెంట్ స్కూల్లో ఖానాపూర్లో ఒక ఆర్ఓ ప్లాంట్ పెట్టించడం జరిగింది మా రోటరీ మిత్రులుగా సహాయ సహకారంతో. ఆ స్కూల్లో దాంట్లో వచ్చే వాటర్ మంచినీరు తాగి వాళ్ళంతా ఆరోగ్యంగా ఉండాలని, వాళ్ళు ఎల్లప్పుడూ నీటితో వచ్చేటువంటి బాధల సమస్యలు మీద పడకుండా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఆడొక వాటర్ ప్లాంట్ పెట్టడం జరిగింది. ఇలాంటివి ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేస్తున్నటువంటి రోటరీ క్లబ్లు, ఇలాంటి సంస్థ రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ నిజామాబాద్ వారి సభ్యులందరూ కలిసి కట్టుగా, మీకు తెలియదు ఏమి లేదు, వీళ్ళు రోటరీ వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి సహాయ సహకారాలు మీకు తెలియదు ఏమి లేదు. ఈరోజు కూడా చదువులో మంచిగా వస్తే, తల్లిదండ్రులు లేకుండా కానీ ఉంటే అటువంటి స్టూడెంట్కి మంచిగా ఆర్థికపరమైనటువంటి ఇస్తామని కూడా నేను స్కూల్లో చెప్పడం జరిగింది. ఎందుకంటే స్కాలర్షిప్లు ఇవ్వచ్చు కాబట్టి. ఇటువంటి ఎన్నో కార్యక్రమాలు మీకు తెలుసు. మేము రోటరీ వాళ్ళు ఏమేమి చేస్తారు: బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ లిటరసీ, డిసీజ్ ప్రివెన్షన్, ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్, ఎన్విరాన్మెంట్, శాంతి. మనిషికి ఎంత ఉండినా, ఎంత డబ్బు ఉండినా, ఎన్ని వ్యాపారాలు చేసినా మనస్సుకి ప్రశాంతి అనేది లేదు ఈ కాలంలో. ఎందుకంటే మనకు ఉన్నదాన్ని తృప్తి పడకుండా పక్కింటి వాడికి ఎలా ఉంది, పక్కింటి వాడికి ఏమున్నాయని దీంతో పోతున్నాను, కానీ నేను, నా కుటుంబం బాగుంది, నేను తృప్తిగా ఉన్నాను అని లేరు. ఇంకా సంపాదించాలా అనే ఒక తృష్ణ ఉంది కాబట్టి ప్రజలకు అశాంతికి గురవుతున్నారు. సగం దానికి కారణం వస్తుంది. అందుకనే రోటరీలో కూడా మెంటల్ పీస్ అనేది ఒక పెద్ద కార్యక్రమం. సో ఇటువంటి కార్యక్రమాలన్నీ చేసి ప్రజలకు ఎక్కువగా అత్యాశకు పోకుండా ఉన్నదాంతో ఉండి ప్రజలకు, మన బిడ్డలకి మంచి సంస్కారం నేర్పి వాళ్ళ జీవితంలో ఎలా బతకాలో నేర్పించేటటువంటి కార్యక్రమాలలోనే ఇంటరాక్ట్ అని, రోటరాక్ట్ అని, రొటేరియన్స్ అని కార్యక్రమాలు పెట్టారు. ఎందుకంటే మొక్కై వంగనది మానే వంగన అని మనకు తెలుగులో ఒక సామెత ఉంది. అందుకని చిన్నపిల్లలప్పుడే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మీరు చూశారంటే ప్రతి స్కూల్లోనూ డ్రగ్ అడిక్ట్స్ తయారైపోయారు, ప్రతి స్కూల్లోనూ గంజాయిలు తయారైపోయారు. అటువంటి తరుణంలో ఈరోజు 9 ఇంటరాక్ట్ క్లబ్లు పెడుతున్నటువంటి మన రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ నిజాము వారికి మనస్ఫూర్తిగా వీళ్ళని అభినందిస్తున్నాను. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎలా ఉండాలా, లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఎలా పెంపొందించుకోవాలి, అడ్రస్సింగ్ ద పీపుల్, వాళ్ళు ఎలా మాట్లాడాలి, ఇటువంటివన్నీ ఇంటరాక్ట్లో చిన్నప్పుడు నేర్పిస్తారు. కాబట్టి వాళ్ళు ధైర్యంగా వాళ్ళు మాట్లాడగలుగుతారు. అందుకని మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఇంతకుముందు ప్రతి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలోనూ మనం రోటరాక్ట్
స్థాపించండి అని ఒక జీవో ఇచ్చారు వాళ్ళు. అటువంటి దాన్ని అందిపుచ్చుకొని వీళ్ళు కూడా రెండు రోటరాక్ట్ క్లబ్లు కూడా పెడుతున్నారు ఈరోజు. సో ఇటువంటివన్నీ ఎందుకంటే రోటరాక్ట్ అనే వాళ్ళు కాలేజీ నుంచి వాళ్ళు సంపాదించుకునేంత వయసు వరకు అంటే 30-35 సంవత్సరాల వరకు వాళ్ళు రోటరాక్ట్ అంటారు. అంటే 20 సంవత్సరాల నుంచి 20-22 సంవత్సరాల నుంచి దాదాపు 30-35 సంవత్సరాల వరకు. ఎందుకంటే ఆ వయసులో వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఉడుకు రక్తంతో వాళ్ళు ఎటువంటి కార్యక్రమాలు వాళ్ళు చేయొచ్చు, కానీ వాళ్ళని ఒక సన్మార్గంలో నడిపితే వాళ్ళు ఎంతో మంచిగా పోతారని ఆశిస్తూ ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నటువంటి రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ నిజామాబాద్ వారికి మరొకసారి మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నటువంటి రోటరీ ఇంటర్నేషనల్లో ప్రతి ఒక్కరూ నిజామాబాద్ వారు జాయిన్ అయ్యి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఎంతో ముందుకు తీసుకుపోతారని ఆశిస్తూ ఇటువంటి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మా ప్రెసిడెంట్, సెక్రటరీ, నా తోటి రొటేరియన్లందరికీ అభినందనలు తెలియజేస్తూ మీ అందరికీ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై రోటరీ. Ramprasad Garu for those inspiring words. Your guidance always energizes us to take Rotary. ప్రింట్ మీడియా అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాకి నేను ధన్యవాదాలు ఇస్తున్నాను. ఈరోజు వాళ్ళు రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ నిజామాబాద్కి వచ్చి మేము ఏమేం కార్యక్రమం చేస్తాం దాని గురించి అన్ని వరల్డ్గా మీరు ఇస్తారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ టుడే చీఫ్ గెస్ట్ డాక్టర్ ఎస్వి రాంప్రసాద్ గారు అండ్ గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్ రోటరియన్ ఎం జైపాల్ రెడ్డి గారు. థ్యాంక్ యూ ఆల్ రోటరియన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అసలు యాక్చువల్గా సార్ ప్రింట్ అండ్ డిజిటల్ మీడియా వరకు మేము ఎన్ని చేసినా వేస్ట్. మీరు దాన్ని సరిగ్గా వాళ్ళకి అందించకుండా ఉంటే ఫలాలను ఎవరెవరైతే వాళ్ళకి మేము చేసిందంతా బూడిదలో పోసిన పన్నీరు అవుతుంది సార్. దాన్ని వాళ్ళకి అరటిపండు తోలు వలిచి పెట్టినట్టుగా మీరు ప్రజలకు చెప్తే 107 మంది ఉంటే వాళ్ళు 2007 మంది కావాలి, 207 మంది కావాలని. ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది వస్తే ఎక్కువ హ్యాండ్స్ ఉంటే ఎక్కువ పనులు చేయొచ్చు. 10 మంది చేసే పని 100 మంది చేసినామంటే 10 ఇంతలు కన్నా 100 ఇంతలు ఎక్కువ అవుతుంది. అనే ఉద్దేశం. అది ఫుల్ఫిల్ కావాలంటే మీరే దానికి బ్రిడ్జ్, వారధి. రొటేరియన్స్ కి ప్లస్ సంఘానికి వారధి ఎవరంటే ప్రింటింగ్ అండ్ డిజిటల్ మీడియా. యూ కెన్ ఆస్క్ ఎనీ క్వశ్చన్. ఐ కెన్ ఆస్క్ which outsiders should come. You say your name. I have not heard anybody's name. Faithfully perform the duties and responsibilities entrusted to me as President of the Interact Club of that I will uphold the Constitution and bylaws of our club and of Rotary International, that I will support the district governor and the objectives of Rotary, and that I will serve with integrity, dedication, and in the spirit of service above self. I wholeheartedly vote to fulfill this responsibility with utmost commitment and integrity. Okay? Okay. Now, keep the president's hand down.
do solemnly swear that I will faithfully perform the duties and entrusted to me as President of the Interact Club of entrusted to me as Secretary of the Interact Club of. Very good. That I will uphold the Constitution and bylaws of our club and of Rotary International. That I will support the district governor and the objectives of Rotary, and that I will serve with integrity, dedication, and in the spirit of service above self. I wholeheartedly vow to fulfill this responsibility with utmost commitment and integrity. If you all agree, then you say, yes, I do. Thank you, my dear. Do solemnly swear to perform the duties and responsibilities in the Interact Club of my ability to abide by the Constitution and bylaws Rotary International, and to extend my full support to the President of my Interact Club in achieving the goals of the club. If you all agree, you say, yes, I do. Thank you. Manik Bhavan School. Study sir, my. That's it. Sri Nodana Vaisya Pathashala Manik Bhavan Club ID number 23382, established 5th September 2025, has been organized and has agreed through its officers and members to be bound by the Constitution and bylaws of the Interact program of Rotary International, sponsored by the Rotary Club of Nizamabad, signed by the President and sponsoring club by Shyam Agarwal and President Rotary International, President Alexandro Freso. He signed on 16th October 2025. Our President of Rotary Club of Nizamabad has signed on 1st November 2025. Applicant should be in the custodian of the secretary. Yes, sir. పోయిందనుకో మీ క్లబ్ లేదు. నీకు డిగ్రీ ఇచ్చిందంటే డిగ్రీ ఉంటుంది కదా, నవ్వండి. ఎందుకు సీరియస్గా ఉంటావు? క్లోజ్ అప్ స్మైల్. అమ్మా నవ్వండి. Yes, sir. Ready, sir. Yeah, sir. Yes, sir. Ready. Ready. Haricharan को बोला. Ready. Steady and ready. Yes, ready. Right, sir. Right.
మన ఈ సందర్భంలో మన స్కూల్ జిల్లా పరిషత్ ఖానాపూర్లో మాతో ఉన్న మా दीदी गारू के लिए एक गौरव का दिन है। टुडे we are not just inaugurating an RO water plant, we are ensuring safe, clean drinking water for our children. ఇప్పుడు మనకు తాగే నీరు మంచి ఉంటే మన జీవితం మంచి ఉంటాయి. ఇది ఒకటి మా హ్యాపీ స్కూల్ ప్రాజెక్ట్ రోడ్లీలో దాని లోపల మనము ఇది ఒక ఆరో ప్లాంట్ మా ఎన్ఆర్ఎస్టీ సహయోగంతో ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది. సో వీఆర్ ensuring safe clean drinking water for our children. Jal Rotarian, our DG Dr. S.V. Ramprasad Garu, sir, your dynamic leadership, vision and commitment to service continue to inspire all of us to think bigger and serve better. Also sincere thanks to Rotarian M. Jayapal Reddy Garu for his constant guidance and support. ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी का प्रमाण है. On behalf of Rotary Club of Nizamabad, I would like to make a few commitments today. We will continue to extend happy school projects across more schools. We will focus on health, hygienic and clean water initiatives. We will strengthen our efforts in community service and youth development. And most importantly, we will ensure that our work creates real lasting impact to all students here. यह पानी सिर्फ सुविधा नहीं है, यह पानी सिर्फ सुविधा नहीं है, ये आपकी सेहत और सपनों का आधार है. Youth, it will stay healthy and dream big. Let us all move forward together with one vision to serve, to care and to make a difference. మా డీసీ గారికి కూడా ధన్యవాదాలు చేస్తున్నాము. స్కూల్ స్టాఫ్, స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్ ఆయన సపోర్ట్, మా ఎన్ఆర్ఎస్టీ ఆయన సపోర్ట్తోని ఈ ఆరో ప్లాంట్ మనము ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది. అందరికీ ఒకసారి నమస్కారం చేసి ధన్యవాదాలు. ఆర్ఓ ప్లాంట్ ఇనాగ్రల్ కార్యక్రమానికి సభాధ్యక్ష వహిస్తున్నటువంటి జెడ్పిహెచ్ఎస్ ఖానాపూర్ హెడ్ మాస్టర్ మిత్రులు రత్నాకర్ సార్ గారు, అదేవిధంగా నేటి కార్యక్రమానికి విశిష్ట అతిథిగా వచ్చేసినటువంటి మండల ఎడ్యుకేషన్ ఆఫీసర్ శ్రీ దేవులా సార్ గారికి, అదేవిధంగా వీడి సెక్రటరీ క్యాషియర్ సతీష్ గారికి, అదేవిధంగా నిదర్శనం సేవ ఎక్కడ సమాజంలో ఏమి అవసరం ఉన్నాయని చెప్పేసి చాలా సేవా దృక్పథం కార్యక్రమాలు చేస్తుంటారు. కంటి ఆపరేషన్ల కడకలు పడితే కాళ్ళు లేకుండా చేతులు లేకున్నటువంటి కృత్రిమ కాళ్ళు కావచ్చు, కృత్రిమ చేతులు కావచ్చు, ఆ విధంగా పెడుతుంటారు. ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా కంటి యొక్క పరీక్షలు చేస్తుంటారు. అదేవిధంగా పేద విద్యార్థులకు సమాజంలో అందరికీ కూడా చదువు అందుబాటులో ఉండాలని చెప్పేసి ఇక్కడ ఏ విద్యార్థులకు పుస్తకాలు కావచ్చు, అదేవిధంగా నోట్బుక్స్ కావచ్చు, డ్రెస్సులు కావచ్చు, ఏదన్నా షూస్ కావచ్చు, అన్ని విధంగా అనేక సేవా కార్యక్రమం చేస్తుంటారు రోటరీ క్లబ్. రోటరీ క్లబ్ అనేది మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఉన్నటువంటి ఒక సంస్థ. ఇది చాలా సేవలు చేస్తుంటది. కేవలం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వారు కులాలకు అతీతంగా, రాజకీయాలకు అతీతంగా చేస్తుంటారు సేవ. ఏ కులమైన కావచ్చు, ఏ మతం కాకుండా కూడా సంబంధం లేకుండా వాళ్ళందరూ కూడా స్వచ్ఛందంగా, ఎవరు కూడా డబ్బులు లేకుండా స్వచ్ఛంగా చేస్తున్నటువంటి ఒక సేవ, ఒక సంస్థ. కాబట్టి సంస్థ నుంచి మన పాఠశాలకు ఆర్ఓ ప్లాంట్ ఇవ్వడం, ఆకుల అశోక్ అన్న నాకు మిత్రులు ప్లస్ సోదరులు రిలేషన్ కాబట్టి అన్న మా పాఠశాలలో మీరు అందరూ కూడా రోటరీ క్లబ్ ఉన్నటువంటి పెద్దలు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వారు ఏంటంటే సార్ ఇక్కడ మా పాఠశాల కూడా అందరు విద్యార్థులు, పేద విద్యార్థులు వస్తారు సార్. ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి రైస్ మిల్ పిల్లలు, రైస్ మిల్స్ చాలా ఉన్నాయి సరౌండింగ్స్ లో, ఆ రైస్ మిల్స్ లో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు వాళ్ళ యొక్క పేరెంట్స్ అక్కడ పనిచేస్తుంటారు కాబట్టి చాలా బీద పరిస్థితి ఉంటుంది సార్. వాళ్ళకు వాటర్ అనేది కావాలని చెప్పేసి మనకి ఇప్పుడు
ఇంతవరకు మొన్నటి వరకు వాటర్ పంపించడం జరిగింది. ధన్పాల్ నారాయణ గారు పంపించడం జరిగింది. కానీ ఈ రోజు నుంచి అశోకన్నకు మనం చెప్పడం జరిగింది, అన్న మీరు రోటరీ క్లబ్ సేవ చేస్తుంటారు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి శ్రీనివాస్ కావచ్చు, మనం మిగతా పాఠశాల చూస్తే అనేక సేవలు చేస్తుంటారు. కాబట్టి మా పాఠశాలకి ఇట్లా ఆర్ఓ ప్లాంట్ కావాలని చెప్పేస్తే నియర్ అబౌట్ ఒక 1,25,000 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి మన పాఠశాలకు శాంక్షన్ చేయడం చాలా రోటరీ క్లబ్కు మా పాఠశాల నుంచి మన ఉపాధ్యాయుల నుంచి విద్యార్థుల నుంచి అందరూ కూడా కలవలసిన నమస్కారం చేస్తున్నాం సార్. కాబట్టి దీనిని మీరు అదేవిధంగా ఎప్పుడు కూడా మా ఖానాపూర్ పాఠశాల దృష్టిలో పెట్టుకోండి సార్. అందుకే పేద విద్యార్థులు ఉంటారు, ప్రభుత్వ పాఠశాల చదివేది అందరు పేద విద్యార్థులే. కానీ మా దగ్గర చదువుతున్నటువంటి ఖానాపూర్ పిల్లలు అంతా కార్మికుల యొక్క పిల్లలు ఉంటారు, వలస పిల్లలు ఉంటారు. కాబట్టి మీరు దృష్టిలో పెట్టుకొని మీ సంస్థలో రోడ్ చేపట్టాలని కోరుకుంటున్నాం. మీ అందరికీ కూడా రోటరీ క్లబ్ సభ్యులకు, అధ్యక్షులకు, గవర్నర్ గారికి అందరు కూడా పేరు పేరున నమస్సుమాంజలు ధన్యవాదాలు చెప్తూ దీన్ని ఎప్పుడు ప్లాంట్ ప్రారంభోత్సవానికి ఇచ్చేసినటువంటి గవర్నర్ గారు, అసిస్టెంట్ గవర్నర్ గారు, మిగతా రోటరీ క్లబ్ మెంబర్స్ అందరికీ కూడా పేరు పేరున మా పాఠశాల తరఫున గట్టిగా చప్పట్లతోటి ధన్యవాదాలు. 1 to 10 ఉంది సార్. ఇది మా ఎంఈఓ గారు గౌరవనీయులు సేవలాల్ గారి ఆరోగ్యంలో ఎంపీ యూపీఎస్ ఖానాపూరే. కాకపోతే మేము 10th వరకు నడిపిస్తున్నాం, బైఫర్కేషన్ కాలేదు. అయినా కూడా ఇక్కడ స్టాఫ్ విషయంలో కానీ మిగతా అన్ని విషయాల్లో కూడా మా మండలంలోనే మా పెద్దసారి ఎప్పుడు అంటూ ఉంటాడు, ఉత్తమమైన పాఠశాల అని. అన్ని వసతులు ఉన్నాయి, అంత టీచర్లు ఉన్నారు, ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్లు ఉన్నాయి. కొన్ని వసతులు ఏంటంటే ఈ రూమ్స్ లేకుండే మనకు వేరే ఆర్కేసెట్ డోనర్ కూడా కట్టియడం జరిగింది. అట్లనే ఇప్పుడు మన నరేష్ సార్కి అడగానే మన అశోక్ సార్ తోటి మాట్లాడి ఒకటి మినరల్ వాటర్ ప్లాంట్ అనేది శాశ్వతంగా ఉండాలా. ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ కూడా పేరెంట్స్ పొద్దున్నే పనికి వెళ్తారు సార్, వాళ్ళు ఏం తెచ్చుకుంటారు తిని కూడా రాదు చాలా. సో నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇక్కడ బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా స్టార్ట్ అవుతుందని గవర్నమెంట్ చెప్తుంది. సో చాలా సంతోషం, ఎందుకంటే వాళ్ళ పిల్లలు ఎవరు పేరెంట్స్ ఎవరు ఇంట్లో ఉండరు. ఎర్లీ మార్నింగ్ వాళ్ళు వర్క్ వెళ్ళిపోతారు, వాళ్ళు ఎంటీ స్టమక్ తోటి వస్తూ ఉంటారు. సో మంచి వాటర్ ప్లాంట్ అనేది మేము అడగడం జరిగింది. సో అడగగానే మాకు ఎక్కువగా టచ్ ఉన్నది మరి అశోక్ సారు, నరేష్ సార్ ద్వారా ఇది కార్యక్రమం మీ ముందు దాకా వచ్చింది సార్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ సార్, మాకు మంచి అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీకు ఎప్పుడు కూడా మేము రుణపడి. స్కూల్కి వెళ్ళవేళలా అంటే ఇప్పుడంటూ ఫుల్ ప్లేట్ స్టాఫ్ వచ్చారు సార్. అంతకుముందు 5-6 వీవీలతోటి నెలకు 30-40 వేల శాలరీతోటి ఇక్కడ విద్యా వ్యవస్థ నడిచింది. కాబట్టి విలేజ్ నుంచి మాకు ఎప్పుడు సపోర్ట్ ఉంటుంది. సో మీరు ఏ కార్యక్రమంలో మీరు ముందుకు వచ్చినా కూడా మా వీడీసీ వాళ్ళు కూడా చాలా సపోర్ట్ చేస్తారు సార్. ఈనాటి కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయడానికి వాళ్ళ పాత్ర కూడా చాలా ముఖ్యంగా ఉంది. సో నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్తూ ఒకసారి గట్టిగా మళ్ళీ ధన్యవాదాలు. ప్లాంట్ ఇనాగ్రేషన్ కార్యక్రమానికి సభాధ్యక్షులు, పాఠశాల ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు మరియు రోటరీ క్లబ్ చీఫ్ గెస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్గా ఉన్న పెద్దలు, గౌరవనీయ మంచి రోజు ఈ పాఠశాలకని నేను గర్వంగా చెప్పగలుగుతున్నాను. రోటరీ క్లబ్ యొక్క ఆధ్వర్యంలో దాదాపుగా 1,50,000 వర్తతో విలువ కలిగిన ఆర్ఓ ప్లాంట్ అనేది మనకు రోటరీ క్లబ్ ద్వారా మనకు అందించడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ రోటరీ క్లబ్ సభ్యులందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియస్తూ వాళ్ళందరికీ గట్టిగా చెప్పడంతో ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం. ఏదైనా సాధించగలము. కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చే ఈ పాఠశాలకు వచ్చే గవర్నమెంట్ పాఠశాలకు వచ్చే విద్యార్థులందరూ పేద విద్యార్థులు సార్. వాళ్ళకు వాళ్ళ హార్తిని తీర్చడానికి మీరు పెద్ద మనసుతో మీరు ఇటువంటి ఈ ఆరో ప్లాంట్లు ఇవ్వడము మాకు చాలా గర్వంగా ఉంది సార్. మరి ఇక్కడ మధ్యాహ్న భోజనం అనేది గవర్నమెంట్ ద్వారా అందించడం జరుగుతుంది. మరి దానికి అనుగుణంగా మనకు మంచినీళ్ళు ఉన్నట్లయితే బాగుంటుంది. ఇక్కడ వీడీసీ సభ్యులకు కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను సార్. ఇక్కడ మంచి వీడీ సభ్యులు మాకు ఈ పాఠశాలకు చాలా సపోర్ట్గా ఉంటారు. ఏది కావాలన్నా వాళ్ళు ఈ పాఠశాలకు అండగా ఉంటూ ఈ పాఠశాలను ముందుకు నడపడానికి వాళ్ళ యొక్క సపోర్టు చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఇక్కడ విద్యార్థులు 1వ తరగతి నుంచి 10వ తరగతి విద్యార్థులు ఉన్నారు సార్. మీరు వివిధ సేవా కార్యక్రమం సమాజంలో అందించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి అందులో భాగంగా పేద విద్యార్థులకు ఈ పాఠశాలకు ఏదైనా ఇంకా మీ తరపున ఇంకా ఏదైనా పెద్ద మనసుతో మీరు ఇంకా ఏదైనా అవసరం ఉంటే కూడా ముందు ఈ పాఠశాల కావచ్చు
లేక మా మండలంలో నిజామాబాద్ రూరల్ మండలంలో ఇతర పాఠశాలలో కూడా మీరు ఇటువంటి కార్యక్రమం చేస్తే మేము మీకు రుణపడి ఉంటామని మీకు అందరికీ కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ నమస్కారం తెలియజేస్తూ జిల్లా డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ గారు అలాగే నాకు సిస్టర్ వేడిగా ఉంది, కూర్చోగలుగుతున్నారా? నేను ఒక 2 విషయాలు మీకు చెప్పి త్వరగా ముగిస్తాను. రోటరీ క్లబ్ గురించి విన్నారా ఎప్పుడైనా? లేదా మీరు పోలియో డ్రాప్స్ వేయించుకున్నారా? చేతులు ఎక్కడ ఒకసారి ఎవరెవరు వేయించుకున్నారు? సార్, రోటరీ ఇంటర్నేషనల్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆ పోలియో చుక్కల్ని గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఇస్తూ పోలియో నిర్మూలనకి పాటుపడ్డ సంస్థ రోటరీ క్లబ్. అలాగే నిజామాబాద్లో వివిధ కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటాము. దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు ఈ స్కూల్ హెచ్ఎం గారు మరియు రెగ్యులర్ నరేష్ గారు మాకు పర్టికులర్గా తీసుకొచ్చి పదే నింపడమని స్కూల్ని చూపించి మీ అందరి గురించి బాగా చదువుకుంటున్నారని చెప్పడం మూలంగా మీకు ఈ వాటర్ బాత్ ఇవ్వడం జరిగింది. శుభ్రంగా ఉండాలి, శుభ్రమైన నీరు, శుభ్రతను నీటిలో ఉంచుకోవాలి. అలాగే మంచి హైజీన్ హెల్తీ ఫుడ్ తీసుకోవాలి, ప్యాకెట్ ఫుడ్ అవి తినకూడదు. మంచి ఏకాగ్రతగా చదువుకొని మీరు వృత్తిలోకి రావాలని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన జెడ్పీహెచ్ఎస్ కానాపూర్ హెచ్ఎం గారికి మరియు మీరు మాకు రుణపడి ఉన్నారు. మీరు మాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మేమే మీకు రుణపడి ఉంటాం సార్. సేవ చేసే బాధ్యత మాకు కనిపించారు మీరు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇంకా చాలా నాకు మా టీచర్లందరికీ నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ మా రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ నిజామాబాద్ ప్రెసిడెంట్ గారు అధ్యక్షుడు శ్యామ్ అగర్వాల్ గారికి, అలాగే కార్యదర్శి ఇక్కడ మనం కేడియా గారు ఆయన ఉన్నారో లేదో నాకు తెలియదు, కానీ ఆయనకి మాత్రం మనం ఎల్లప్పుడూ గ్రాటిట్యూడ్ కృతజ్ఞతాభావంతో ఉండాలని ఒక దీంతో మీరు పిల్లలు ఇది నేర్చుకోవాలనే ఉద్దేశంతో పవన్ కేడియా గారికి వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకి మరొకసారి నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మా రోటరీ క్లబ్ నిజామాబాద్ అధ్యక్షులు శ్యామ్ అగర్వాల్ గారికి ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఈరోజు మీ అందరికీ ఎండాకాలంలో కానీ ఎప్పుడు కానీ పరిశుద్ధమైనటువంటి నీరు ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ఆర్ఓ ప్లాంట్ 1.5 లక్షల రూపాయలు పెట్టి వాళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది. నేను డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ కాకుండా ఉంటే ఒక మనిషిగా అది నేను ఒప్పుకోను. ఎందుకు చెప్పండి? ఒక మనిషిగా మీ అందరిలో మనిషిగా మీ అందరిలో స్టూడెంట్గా నేను అది ఒప్పుకోను. ఎందుకంటే భూమి లోపల ఉన్నట్టు కానీ భూమి పైన ఉన్నటువంటి కానీ అవన్నీ మనవి కాదు, భావి తరాల వాడు. ఎస్పెషల్లీ ఆర్ఓ ప్లాంట్ ఏం చేస్తుందంటే 100 భాగాలు వీళ్ళు కింద నుంచి తీస్తుంది, మీరు దాంట్లో 10% నీరు మాత్రమే వాడతారు, 90% నీళ్లు వేస్ట్ అయిపోతాయి. అవునా? మన న్యాచురల్ రిసోర్స్ వేస్ట్ అయిపోతుంది. కాబట్టి మీ అందరి సభాముఖంగా మా రోటరీ క్లబ్ వారందరికీ నేను విన్నవించుకునేది, మీ టీచర్లందరికీ, ఎందుకంటే పిల్లలు వాళ్ళకి తెలియదు కాబట్టి మీరందరూ తెలుసుకోవాలని, ఆ నీళ్ళు వృధా పోనీయకుండా ఇంకుడు కొంతనే ఒక కార్యక్రమం చేపట్టి ఆ నీళ్ళని దాన్ని పోయేటట్టు చేసుకొని మీకు ఎంత మంచి కాంపౌండ్ వాల్ ఉంది, ఇంకా మంచి చెట్లు నాటుకోండి. అంటే ఇప్పుడు టేక్ చెట్లు పెట్టుకున్నారు, అది పెడితే మొత్తం ఆకంతా రాలుతుంది, దాంట్లో పురుగు వస్తుంది. అది పురుగు రాలేదంటే ఎప్పుడు పీలిపోతుంది. అలా కాకుండా వేప చెట్లు ఎక్కువ పెంచుకొని పర్యావరణానికి మీరు దోహదం చేస్తారని మిమ్మల్ని ఆశిస్తున్నాను. ప్రిన్సిపాల్ గారు, జమీల్ గారు, మా అసిస్టెంట్ వేరే మీటింగ్లో ఉన్నది, అయినా కూడా పాపం ఆయన నేను వచ్చున్నానని నాతో కూడా నేను రాత్రి వరకు ఉంది, రాత్రి పోయి హైదరాబాద్ చూసుకొని సార్ కొంచెం లేట్ అవ్వచ్చేమో అని నా దగ్గర పాపం పర్మిషన్ తీసుకొని ఇప్పుడు వచ్చిందని చాలా థ్యాంక్స్. రోటరీ అంటే మీకు తెలుసా?
టీచర్ గారికి తెలుసా, ఎంబీఓ గారికి తెలుసా, టీచర్లు అందరికీ తెలుసా? ఏంటమ్మా రోటరీ అంటే? సేవకు నిదర్శనం. ఏమండి? సేవకు నిదర్శనం. అనేక సామాజిక కార్యక్రమ సంస్థ. ఇది 121 అయిపోతుంది, 122లో అడుగు పెడుతున్నాం. కానీ ప్రపంచంలో నేను అగ్రరాజ్యం, మీరేం చేస్తున్నారు, ఏ వాసన తిరుగుతున్నారు, మీరు బాత్రూంలో ఉండారా, బెడ్రూమ్లో ఉండారా, అన్నం తింటున్నారా, ఏం తింటున్నారని అగ్రరాజ్యాలైనటువంటి అమెరికా, ఫ్రాన్స్, రష్యా వీళ్ళందరూ పోటీ పడుతున్న తరుణంలో మనందరికీ, ప్రతి తల్లికి ఎంతో నవమాసాలు కష్టపడి ఆ బిడ్డని కన్న తర్వాత, అమ్మాయి కావచ్చు అబ్బాయి కావచ్చు, సాయంకాలం కళ్ళ ముందు ఆడుకుంటున్నట్టు బిడ్డ తెల్లవారి కాడికి కాళ్ళు చచ్చిపడిపోయి ఆ తల్లి పడే బాధలు చూసి ఒక సామాన్యమైనటువంటి రొటేరియన్ ఫిలిప్పైన్స్లో మనం ఇటువంటి కార్యక్రమాన్ని తీసుకొని రోటరీ ఇంటర్నేషనల్ వాళ్ళు ఆ అక్కకి, ఆ అమ్మకి, ఆ చెల్లికి ఈ దౌర్భాగ్యం నుంచి కాపాడచ్చు కదా అని ఒక సదుద్దేశంతో ప్రపోజ్ చేసినటువంటి వ్యక్తి ద్వారా రోటరీ ఇంటర్నేషనల్ వారు న్యూయార్క్లో ఆలోచించి ఈ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసి ప్రతి ఒక్కరికి సంవత్సరంలో 2 సార్లు 5 సంవత్సరాల్లో బిడ్డలకి పోలియో చుక్కలని ఇప్పుడు వేస్తున్నాం. అంతకుముందు ఇంజక్షన్ వేసేవాళ్ళు. అందుకే చేతులు అంతా ఏముంటాయి, మచ్చలు ఉంటాయా, నల్లటి మచ్చలు ఉంటాయి. మరి మీకు ఉండవు, మాకుంటాయి. పెద్ద ఉదార స్వభావమైనటువంటిది సర్వీసే లక్ష్యంగా నాకు సొంతదేమొద్దు అనుకొని పనిచేసినటువంటి కులాలకి, మతాలకి, ప్రాంతాలకి దేశాలు హద్దులే లేకుండా ప్రపంచం అంతా ఒకటి, వసుదైక కుటుంబం అంటూ ఆలోచించి పనిచేసేటటువంటి వ్యక్తులే రొటేరియన్స్ అని. ఆ రొటేరియన్లో నేను కూడా ఒకరిని గర్వంగా చెప్పుకునేందుకు నేను మొహమాట పడడం కానీ సిగ్గుపడడం కానీ. ఆర్ఓ ప్లాంట్ ఇనాగ్రేట్ చేసి వెళ్ళిపోదామంట. పిల్లలతో ఉండడం అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. మిమ్మల్ని అందరినీ చూస్తుంటే నాకు చాలా కుళ్ళుగా ఉంది. కుళ్ళు అంటే తెలుసా చెప్పండి. ఉంది. ఇన్ని మంది టీచర్లు ఉన్నారు. నేను చదువుకున్న స్కూల్ ఏంటి తెలుసా? చెప్పండి. ఆలోచించుకోండి, ఊరికే ఆలోచించుకోండి. తెలీదా? రొటేరియన్స్ వాళ్ళకి ఎవరు రాలేదు నాకు. మేము చదువుకునేటప్పుడు ఎవరు వచ్చేవాళ్ళు చెప్పండి? నా ఫ్రెండ్స్ ఎవరు వచ్చేవాళ్ళు చెప్పండి. ఫస్ట్ వచ్చింది మాత్రం కాపులే. ఆ వర్డ్ వచ్చాయి, ఆ చెట్టు మీద కూర్చొని కాకా అని అంటే. ఎందుకంటే కాకు ఒకే ఉండదు. కాకులు ఇప్పుడు కానీ సంఘంతో ఉంటాయి. కాకులకున్నంత జ్ఞానం మనకు లేదు. మీకు తెలుసా? ఏం తెలుసు? కష్టపడి కష్టపడటంలోనూ ఇష్టంగా చదువుకోవాలి. కావాలంటే మీ ఇంట్లో ఎక్కడ కిటికీ ఉందో చూసుకొని ఆడపిల్లలు జడ ఉంటే జడ కట్టండి. బాబు ఏం కత్తరిస్తే నేనేం చేయలేదు. అబ్బాయిలు అయితే దారం కట్టుకొని కిటికీ కట్టుకోండి, చదవండి. హీరో పవన్, ప్రభాస్ వాళ్ళు వీళ్ళు అనుకున్నారు అనుకోండి, 50 సంవత్సరాలు మీరు కష్టపడాలి. వేరే వాళ్ళ కింద ఎప్పుడు ఇలా చేయగలుగుతుంటారు. అది కావాలన్నా మంచిగా చదువుకొని మంచి ర్యాంక్ మీకు చెప్పినటువంటి టీచర్లందరికీ గౌరవం తెప్పించి మీకు సహాయం చేసినటువంటి రోటరీ వాళ్ళలాగా మీరు కూడా పెద్ద అయ్యి మీరు కూడా 10 మందికి సహాయం చేయాలనుకుంటున్నారో మా చేతుల్లో లేదు. మీ టీచర్ల చేతులు అసలే లేదు. మీ ప్రిన్సిపాల్ గారి చేతులు అసలు లేదు. ఎంఈఓ గారి చేతులు అయితే అసలే లేదు. ఎందుకంటే ఆయన ఒక స్కూల్ గారు పచ్చుకొని చూసుకోవాలి. ఆయనకు అంత టైం ఉండదు. రిపోర్ట్ రాయలే సరిపోతుంది. ఆయన మీ భవిష్యత్తు, మీ బంగారు భవిష్యత్తు, మీది రేపు ఎలా ఉండాలనేది మీ అందరి చేతుల్లో ఉంటుంది. ఈరోజు నేను చెప్తున్నానంటే మీరు ఆలోచించాలి. ఈ అమ్మాయి అయితే బోర్డు చూసుకుంటా ఉంది, ఏం చూసుకున్నా కథ చెప్పారా? చెట్టు ద్రోణాచార్య గురించి చెప్పారా? టక్కన బస్సులో దిగారు 10 మంది. మిగతా వాళ్ళంతా బర్నింగ్ చికెన్ రోస్ట్ లాగా చెప్పారు. కాబట్టి ఎప్పుడు యాక్టివ్గా పెట్టుకోవాల్సింది మీది.
సార్ చెప్పినట్టు ఇంటే రేపు ఐఏఎస్లు ఎవరు సార్లు ఉండరమ్మా, అమ్మవార్లు ఉండరు. మీకు మీరే చదువుకోవాలి, మీరు ఎలా గుర్తు పెట్టుకోవాలి మీరు ఆలోచించుకోవాలి. ద్రోణాచార్యుడు ఒకసారి పాండవులకి కౌరవులకి ఒక టెస్ట్ పెట్టాడు. ఎందుకంటే మహారాజు అడిగాడు, మా పిల్లలకి అందరికి వచ్చా అంటే అందరూ పాస్ అయిపోతున్నారు సార్, పంపించేస్తాను 2 రోజుల్లో అని. అప్పుడు ద్రోణాచార్య టెస్ట్ పెడితే అందరూ ఏం కనిపిస్తుందని అడిగారు. చెట్టు కనిపిస్తూ ఉంది, ఆకాశం కనిపిస్తూ ఉంది, కాయలు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి అన్నారు. కానీ ఒక అర్జునుడు మాత్రమే నాకు పిట్టలో ఉన్నటువంటి కన్ను మాత్రమే కనిపిస్తూ ఉందన్నారు. అందుకే ఆయన మహాభారతంలో ఒక్కడే విలువిద్యుత్ అందరు చంపగలిగారు. కాబట్టి ఎవరికైతే కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుందో, మీ గురించే కథ చెప్పాను, టీచర్లు చెప్పేటప్పుడు ఎవరైతే శ్రద్ధగా ఆలకించి అర్థం చేసుకొని ఉంటారో వాళ్ళకే ఉత్తీర్ణులు అవ్వగలుగుతారు. లేదనుకుంటూ ఫ్యాషన్కి చోలు పడితే మాత్రం కాదు తల్లి. నాకు కూడా 2 అమ్మాయిలు ఉన్నారు, మిమ్మల్ని చూస్తా అంటే వాళ్ళే గుర్తుకొచ్చారు. నాకు గాన ఇలాగ చెప్పేవాడు ఎవరన్నా ఉంటే నేను డాక్టరేట్ చేసేవాడిని, నేను డిగ్రీతో ముగిచేస్తున్నాను. కానీ చింత చెట్టు కింద చదువుకున్నా మీకు ఇన్స్పైరింగ్ కావాలని చెప్తున్నాను. మా నాయన ఒక జమీందారు, ఒక 15 గ్రామాలు మా కింద ఉండేది. కానీ ఆయన చూసుకోకుండా స్కూలే పడిపోయింది. ఎంతసేపు అని సంజీవ్ రెడ్డి గారితో తిరుగుతుండేవాడు ఆయన రాజకీయాలు. స్కూల్ పడిపోతే చింత చెట్టు కింద చదువుకున్నాను. ఆ రోజు అనుకున్నాను, నేను నా గురించి మా నాయన నా పట్టించుకోవడం లేదు కాబట్టి నేను నా సొంత కాళ్ళ మీద నిలబడాలి. అప్పటి నుంచి 10th క్లాస్ నుంచి చదివితే, ఎందుకంటే తెలుగు మీడియం మాకు ఒకటే టీచర్. అంటే అందరూ 5వ తరగతి కూడా అన్నారు. 1వ తరగతి నుంచి 5వ తరగతి వరకు ఒక్క టీచరే, మిగతా టీచర్ లేదు. మా వాడు మీకు అందరికి సైకిల్ ఇచ్చి ఉంటారు, 2 కిలోమీటర్లు 3 కిలోమీటర్లు. అవునా సార్? వస్తా ఉంటే వాళ్ళకి సైకిల్లో రమ్మని. మాకు కాలువలు పోతుంటాయి, చెరువుల్లో ఇచ్చి కాలువ పంట నీళ్ళు, అది పోతే ఇంతవరకు నీళ్ళు వచ్చేది. మేమంతా తోడం దానికి చట్టి చొక్కా ఇప్పి నెత్తి మీద పెట్టుకొని, పుస్తకాలు నెత్తి మీద పెట్టుకొని, ఆయన పంచి గట్టిగా పట్టుకొని అవతల పక్క పోయేవాడు. మళ్ళీ ఆయన 2-3 సార్లు వచ్చి ఆయన మిగతా పిల్లలు తీసుకొని అవతల పోయేవాడు. సో పోతూ ఉంటే విలేజ్ వస్తే అలా మగవాళ్ళు ఆడవాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి పుస్తకాలు పెట్టి అప్పుడు వేసుకునేవాడు. ఆ లోపల ఎండిపోయేది అనుకోండి శరీరం మీద ఉండే నీళ్ళు అవన్నీ. అలా అయ్యి బెంగళూరులో పోయి, బెంగళూరు అంతా ఇంగ్లీష్ మీడియం, మాట్లాడదామంటే రాదు. కానీ ఏం చేసేది, ఎవరైతే బాగా చదువుతున్నారో వాళ్ళు నోట్బుక్ తీసుకొని కాపీ చేసుకునేవాళ్ళు. తర్వాత ఎవరు లేనప్పుడు, ఇది ఉన్నప్పుడు అందరూ మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు కదా, దానికి ఎవరు లేనప్పుడు వాళ్ళు నిద్రపోయిన తర్వాత మేము కూర్చొని ఒక టవల్ ఎత్తుకొని గట్టి కట్టుకునేవాళ్ళు. కట్టుకొని చదువుకొని స్కాలర్షిప్. ఎటువంటి స్కాలర్షిప్? ఇండియాలో స్కాలర్షిప్ కాదు, లండన్ నుంచి స్కాలర్షిప్ వచ్చారు, UNDP ఫెలోషిప్ అంటారు. ఆయన UNDP ఫెలో. ఇప్పుడు నాకు మా రొటేరియన్ అని రాస్తారు, నాకేమో రాసుకోవచ్చు అంటే UNDP ఫెలో అని రాసుకోవచ్చు. అంటే యునైటెడ్ నేషన్స్ అని తెలుసా మీకు? యునైటెడ్ డే అయింది. కానీ మంచి మార్గంలో పోయేదాన్ని నాకు చెప్పించేవాళ్ళు ఎవరు లేరు. కాబట్టి మళ్ళా PhD చేశాను. మళ్ళా PhD చేస్తే మనకి ఇంతకుముందు మా రోటరీలో లేడీస్ని చేర్చుకునేవాడు కాదు. అలాంటిది మాకు స్టెఫనీ అని ఒక ఆమె వచ్చింది, తొలి రోటరీ ఇంటర్నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ అయింది. మన ఉల్విచ్ అని ఇంకొక ఆమె వచ్చింది. ఇటువంటి వాళ్ళు అమ్మాయిలకైనా అబ్బాయిలకైనా లేదు, ఇదే లేదు. మీరందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఎవరంటే ప్రభాస్ని, చిరంజీవిని, NTRని, పవన్ కళ్యాణ్ని, వెళ్ళగాని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అబ్దుల్ కలాంని. మీరు గుర్తుపెట్టుకొని, ఎన్నో మంది CBI డైరెక్టర్లు వస్తారు, ఎన్నో మంది వచ్చి ఉంటారు, పోయి ఉంటారు, ఎన్నో మంది డైరెక్టర్లు అయినారు. ఆయన ఒక్క జాయింట్ డైరెక్టర్ మాత్రమే, ఒక్క JD లక్ష్మీనారాయణ అనేది ఒక్క లక్ష్మీనారాయణ మాత్రమే తెలియదు. ఎందుకంటే ఆయన కూడా శ్రీశైలంలో సున్నిపేట అనే ఒక గ్రామంలో చాలా చిన్న దీంట్లో నుంచి వచ్చి పైకి వచ్చినటువంటి మనిషి. అందుకే ఆయన పేరు బంగారక్షాలు రాజేశారు. కాబట్టి మీరు మంచిగా బయోగ్రఫీలు మంచి ఉండే వాళ్ళకి చదవండి, స్ఫూర్తి తీసుకోండి, పైకి రండి, 10 మందికి సహాయం చేసే స్థితిలో ఉండండి. కానీ 10 మంది దగ్గర ఇలా చేయి పడుకునే స్థితికి పోవద్దని మిమ్మల్ని అంతా కోరుతూ
మీరందరూ 10వ తరగతిలో మంచి మార్కులతో ఉత్తీర్ణులు కావాలని ఆశిస్తూ భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ ఇటువంటి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మా రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ నిజామాబాద్ వారికి మరొకసారి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ టీచర్లు నేను 30 మందికి 3 బ్యాచ్లుగా ఒక్కొక్క బ్యాచ్ 10 మందిగా 30 మందికి నేర్పించిన. ఫస్ట్ బ్యాచ్, సెకండ్ బ్యాచ్, థర్డ్ బ్యాచ్ ముగ్గురు కూడా ఉన్నారు 30 మంది. వాళ్ళకు చిన్న నుంచి అంటే ఏవి గుర్తులు కూడా రావు సార్. ఫస్ట్ వచ్చిన వాళ్ళని నేను తీసుకోలేదు. స్టార్టింగ్ నుంచి లాస్ట్ ఫైనల్ బ్లౌజ్ వరకు చిన్న ఏంటంటే పెట్టికోట్, టాప్, బ్లౌజ్. ఫస్ట్ అయితే బ్లౌజ్ ఉంది. బ్లౌజ్ ఇవన్నీ ఒక 4-5-6 వస్తువుల దాకా నేను నేర్పించాను. ఇప్పుడు ఎందుకంటే నిజంగా మనం స్టిచ్చింగ్ వేయించుకుంటే 300 నుంచి 500 మినిమం ఉంది. అది మీరు ఇప్పుడు ఓన్గా మీరు కుట్టుకుంటే అది మీకు సేవ్ అవుతుందని ఈ రోటరీ క్లబ్ సంస్థ వాళ్ళు నిజంగా కూడా నేర్పించారు. చిన్నప్పుడు కూడా నేర్పిస్తున్నారు. ఇప్పుడు వీళ్ళ ద్వారా మీ అందరికీ నేను నేర్పించినందుకు చాలా కృతజ్ఞతలు. ఈ వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ నా యొక్క కృతజ్ఞతలు. అధ్యక్షుల వారికి, కార్యదర్శులకి, నా తోటి రోటరీ మిత్రులు, బ్రదర్స్, అలాగే దీన్ని నేర్చుకోవడానికి వచ్చినటువంటి చిన్నాపూర్ సిస్టర్స్ అందరికీ నమస్కారం. మీకు ఎందుకు నేర్పిస్తున్నారంటే ఈ దగ్గర డబ్బులు కోరుతున్నాయని కానీ, ఇంకో దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయని, ఇంకో దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయని. రోటరీ క్లబ్లో ఉండే వాళ్ళందరికీ బయట నుంచి ఎక్కడ డబ్బు రాదు. వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న దాంట్లో 10 రూపాయల్లో ₹1 లేని వాళ్ళకి సాయం చేసి వాళ్ళు వృద్ధిలోకి వచ్చేదాన్ని మాత్రమే చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమం. అది కూడా నాకు ఆకలి అవుతా ఉంది, అన్నం పెట్టిన నోరు తెచ్చుకొని నిలబడితే అలా చేయరు రోటరీ. రోటరీ ఏం చేస్తుందంటే చేపలు ఎలా పట్టాలో నేర్పిస్తుంది. నీకు ఆకలినప్పుడు కర్ర తీసుకొని చెరువు తిరిగిపోయి చేప గాలం ఎలా వేయాలో నేర్చుకోండి. అలా గాలం ఎలా వేయాలో ఈ అమ్మ నేర్పిస్తాను. అంతేనా? నిరీష అనే ఒక ఆమెని పెట్టి చేస్తున్నాం. మీకు ఒక సింపుల్గా మీకు ఒకటి చెప్తాను. ఆమె 300 నుంచి 500 రూపాయలు అన్నారు. అది మీరు పుట్టుకుంటే మీకు ఇదవుతుంది అన్నారు. అలా కాదు, అలా కానే కాదు. మీరు శ్రద్ధగా చక్కగా ఆ కుట్టు పనితనం అనేది దాన్ని మీరు నేర్చుకుంటే మీ డబ్బులతో మీరు నిల్వ చేసే డబ్బులతో మీరు జాగ్రత్తలు తెచ్చుకొని వీటి మీద నేర్చుకొని పర్ఫెక్ట్ అయితే ఊళ్ళో వాళ్ళకి 300, 500, 600, 1000 రూపాయలు, 500 రూపాయల జాకెట్లు కుట్టే అంత నైపుణ్యం మీరు సంపాదించుకుంటే మీరు డబ్బులు పెడతారు. అంతేగాని ఈ మిషన్ మీకు వాళ్ళు 5000, 7000 పెట్టి ఇచ్చి మీ జాకెట్ కుట్టుకోమని దాన్ని మాత్రం కానే కాదు. ఇది ఇస్తా ఉండేదాన్ని. దీని ద్వారా మీరు నేర్చుకొని సాయంకాలం కూడా టైం ఉన్నప్పుడు, తెల్లవారితో టైం ఉన్నప్పుడు ఆడవాళ్ళని, కోడళ్ళని ఎలా రాసి రంపాలు పెట్టాలా, అత్తని ఎలా రాసి రంపాలు పెట్టాలా అని టీవీ చూడకుండా ఇటువంటి నేర్చుకుంటారని ఒక ఆశతో ఇస్తున్నారు తల్లి. ఏమన్నా ఇంకొక తప్పని తట్టుకోవాలి మీరు.
కోడలు కూతురులాగా చూసుకునే వాళ్ళు ఉంటేనే సమాజంలో మీరు నేను అందరం బాగుంటాం. అర్థమైందా? మీకు ఇక్కడి నుంచి నిజామాబాద్ ఉంది, ఇక్కడి నుంచి వరంగల్ ఎంత దూరం? 200. అక్కడ ఇలాగ మాకు శ్యామ్ అగర్వాల్ ఎలా ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నారో అధ్యక్షులుగా ఉన్నారో రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ నిజామాబాద్కి, అక్కడ మా రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ వరంగల్కి శివప్రసాద్ అని ఒక ఆయన ఉన్నారు. ఆయన సొంతంగా ఆయన డబ్బులతో, నేను ఇచ్చిన డబ్బులు, ఆయన సొంత డబ్బులతో ఒక 50 కుటుంబీలు అవి పెట్టి ఈ సంవత్సరం నుంచి ఆయన చేస్తానని నేను ఇనాగ్రేట్ చేశాను. రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ వరంగల్ టైలరింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అని పెట్టారు, రిబన్ కట్ చేశాను. ఇప్పుడు 9 నెలలు అయింది. ప్రతి 3 నెలలకి ఒక ట్రైనింగ్ క్లాస్, దానికి గుడ్డలు, నూలు, ఇవన్నీ మీ ఇంట్లో నుంచి మీ డబ్బులతో మీరు తెచ్చుకోవాలి. 30 మందికే ఇస్తారు ట్రైనింగ్, ఎక్కువ మందికి ఇవ్వరు. ఆ 30 మందికి ఆయన చెప్పినట్టు మీరు కుట్టిస్తే మీకు సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు. అంతేగాని బిడ్డలు సంఖ్యలో పెట్టుకొని వాడు ఏడస్తాడు ఇక్కడ ఉందని చెప్పి కుట్టారనుకోండి, అది ఇలా వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, వాళ్ళ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వడాలి. సర్టిఫికేట్ మిషన్ కూడా ఇవ్వడు. 3 నెలలు మీరు తలాతో సాయంకాలం నేర్చుకున్నదంతా 3 నెలలు పోసిన పన్నీరే. ఎక్కడ పోతున్నావు? నేను సినిమా పోయిస్తున్నాను ఎత్తాలి. లేదమ్మా నేను పోయి టైలరింగ్ నేర్చుకుంటానంటే, సరే నా జాకెట్ కుట్టానంటే అది సంక్రాంతి కాలు చేయలేదు అనుకోండి, చేయి ముందు కాలు పడేది తీసుకుంటుందా ఎత్త మీకు అప్పుడు ఎదురుగా రాజీనామాలు ఆ గుడ్డ పోయింది 500 రూపాయలు. కాబట్టి ఆయన ఏం చేసుకున్నాడంటే ప్రతి 3 నెలలకి 30 మంది ఆడవాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి, ఆ ట్రైనింగ్ నేర్చుకుని బాగున్న వాళ్ళకి మాత్రం మిషన్ ఫ్రీగా ఇచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు అదేం జరుగుతుందని చెప్తాను. ఇప్పుడు 8 మంది అయినా దాదాపు 90 మంది అయిపోయారు. ఈ 90 మందికి కొన్ని మంది వేరే వాళ్ళ దగ్గర పోయి కుట్టుకుంటున్నారు, వాళ్ళకి దినానికి ఎంత ఇస్తున్నారు, పీస్ కూడా డబ్బులు కొన్ని మంది తీసుకుంటున్నారు. ఈ మధ్య ఆర్డర్లో ఆ అమ్మాయి మామూలుగా అయితే ఆ అమ్మాయికి 100 రూపాయలు ఇచ్చేది, ఈ అమ్మాయి 250 రూపాయలు ఇస్తాను ఇచ్చి వాళ్ళ దగ్గర కుట్టిస్తాను. ఈ 90 మంది దగ్గర ఆ అమ్మాయి దినం వస్తుంది, వాళ్ళతో కూడా కూర్చొని తీసుకుంది. ఈరోజు యాక్చువల్ వీడియో కాదు ఉంటే నేను వీడియో చూపించుకునేవాడిని, సార్ కూడా పంపించింది వీడియో. ఆ 90 మంది మామూలుగా అయితే 10 రూపాయలు ఇచ్చేదాన్ని ఆ అమ్మాయి 20 రూపాయలు ఇస్తున్నారు. ఇచ్చి సరిగ్గా కుట్టినట్లన్నింటినీ అమెరికాకు పంపిస్తాను. చూడండి ఎంత ఇదిగా ఉందో. మీ సొంతాన్ని కొట్టుకునే దగ్గర నుంచి వేరే వాళ్ళకి అమ్మే దగ్గర నుంచి అమెరికాకు పంపిస్తున్నారు. మీరు దాదాపు 200 కిలోమీటర్లో ఉన్నటువంటి వరంగల్ నుంచి మీరు కూడా అలాగే అయ్యి అలాగే చేస్తూ వేడి నీళ్ళకి చన్నీళ్ళలాగా ఈ డబ్బులు వచ్చిన దాన్ని తాగి తందనాలు చేయాలి. మీ హస్బెండ్కి మీ భర్తలకు ఇవ్వకుండా, సిగరెట్లు తాగడానికి గుండెలు పోగొట్టుకోకుండా, ఊపిరితిత్తులు పోగొట్టుకోకుండా మీరు ఆ డబ్బును జాగ్రత్తగా దాచిపెట్టి మీ బిడ్డల భవిష్యత్తు, ఎందుకంటే బిడ్డకి ఎవరికి ఉంటుందంటే తల్లికే ఉంటుంది. బిడ్డ పుట్టగానే అమ్మ అంటారు కానీ నాన్న అన్నాడు, అమ్మ ఏడుపులోనే అమ్మ, అన్నిట్లో అమ్మ. కాబట్టి మీరు ఆ వచ్చిన డబ్బులు జాగ్రత్తగా పెట్టుకొని మీరు ఫేర్ అండ్ లవ్లీ ఎత్తులు, ఇంకో ఎత్తులు కర్లీలు ఎత్తులు వాటి వాడుకోకుండా జాగ్రత్తగా పొదుపు చేసుకుంటే రేపు ఎప్పుడైనా లేనప్పుడు పనికి వస్తాయని ఉద్దేశంతో ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అనే ఒక ప్రోగ్రాంలో ఒక కీ ఫోకస్ ఏరియా. ఎందుకంటే ఒక కుటుంబానికి ఒక అబ్బాయి చదువుకుంటే వాడు బాగుపడతాడు, కానీ ఆ కుటుంబంలో ఒక అమ్మాయి చదువుకొని ఒక అమ్మాయి నేర్చుకునిందంటే ఆ ఆడపిల్ల కానీ ఆ స్త్రీ కానీ ఆ భార్య కానీ తనకే కాకుండా తనకు, తన భర్తకి, తన బిడ్డలకి పోషించుకోగలుగుతుంది అనే ఒక సదుద్దేశంతో ఈ రోటరీ ఇంటర్నేషనల్ సంస్థ స్టార్ట్ చేసినటువంటి గొప్ప కార్యక్రమం. అటువంటి వాటిల్లో మీరు ఉన్నారు. మీరు దాన్ని నేర్చుకోవడానికి ముందుకు వచ్చినందుకు మిమ్మల్ని అందరినీ అభినందిస్తూ, ఇటువంటి మంచి కార్యక్రమం చేస్తున్నటువంటి మా రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ నిజామాబాద్ వారికి అభినందిస్తూ, ఇలాంటి మీరు భగవంతుడు మీకు ఆయురారోగ్యాలు ఇచ్చి మీరు బాగున్నారు కాబట్టి ఇంకా ఎన్నో మందిని చేయాలని. అది ఎప్పుడు చేయగలుగుతారు? వీళ్ళకి ఎంతో గొప్ప సేవ చేసినట్టు మీకు మీరు సేవ చేసుకుని మీకు వస్తుంది, వీళ్ళకి కూడా తృప్తి ఇస్తుంది. మనం చేసిన దానికి ఆరోగ్యం మంచిగా చేసినారు. ఓకేనమ్మా? నేను చెప్పింది ఒక అన్నగా మీకు చెప్పాను.
మీరు దాన్ని సదుద్దేశంతో తీసుకొని మంచిగా చేస్తారు. యా బహన్ సమస్య పూర్తిగా ఇక్కడ మూడుగా ఇంకో పూర్తిగా నడుపున్నది సార్. ఆయన ఇక్కడ మంచి నేర్చుకొని కుడుతున్నాడు. ఆ సింబల్స్ ఒకసారి మన దగ్గర సింబల్స్